Good morning, my dear SSC students. This is a next video, trigonometry exercise 11.4, the very important 4 marks questions and some 2 marks questions. Watch the YouTube video carefully and complete the notes within 2 or 3 days, and have any doubts I will clarify. Okay, తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేసి నాకు సెండ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. Dear SSC students, now I am explaining exercise 11.4, the some very important questions in the board examination point of view. Last exercise sums. Observe example 15. This is a 3-star 4 marks question. 100% this type of question is expected in the board examination. Okay, see, prove that the square root of 1 plus cos theta by 1 minus cos theta is equal to cosec theta plus cot theta. This is the question. First take the LHS. E type of questions, 1 plus cos by 1 minus cos, 1 minus cos by 1 plus cos, 1 plus sin by 1 minus sin, 1 minus sin by 1 plus sin. 4 types of questions ఉంటాయి. స్క్వేర్ రూట్ ఇచ్చేది, స్క్వేర్ రూట్ ఒకవేళ స్క్వేర్ రూట్ ఇవ్వకుండా ఇస్తే క్వశ్చన్ ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇస్తాడు, ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇక్కడ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే ఈ 2 టైప్స్లో ఎట్లనే ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్స్. ఓకే, సి ఫస్ట్ రైట్ LHS స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. Okay, in the square root term you can rationalize the denominator. See, what is denominator? Actually 1 minus cos theta. Rationalize అంటే 1 minus cos theta ఇస్తే 1 plus cos theta multiplies divide చేయడం. See, observe the root extend like that. Now write the given term 1 plus cos theta by 1 minus cos theta into the rationalizing factor, the denominator is minus, then take plus తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ప్లస్తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. మీనింగ్ ఇక్కడ అంటే 1 plus cos theta multiply 1 plus cos theta is divide. Okay, now square root over of the numerator, observe 1 plus cos theta 1 plus cos theta అంటే 2 టర్మ్స్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 1 plus cos theta హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. డినామినేటర్ అబ్జర్వ్ 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. This is a minus b into a plus b, formula a square minus b square. అంటే డినామినేటర్ a square అంటే 1 square minus b square అంటే cos square theta. cos square theta అనొచ్చు, cos theta whole square అనొచ్చు. ఓకేనా? See now square root over of the numerator as it is write down 1 plus cos theta whole square by 1 minus cos square theta means by trigonometric identity this is sin square theta. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, న్యూమరేటర్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, డినామినేటర్ కూడా ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను నేను, అండర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ 1 plus cos theta బై sin theta, ఈ స్క్వేర్ను హోల్ స్క్వేర్గా రాస్తున్నా. ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే a స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, దాన్ని a బై b హోల్ స్క్వేర్ లాగా రాయొచ్చు. కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ అయింది. ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ టర్మ్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, స్క్వేర్ రూట్ ఉంది, స్క్వేర్ రూట్కి స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన టర్మ్ ఏంటంటే 1 plus cos theta బై sin theta. అబ్జర్వ్, now divide individually. 1 by sin theta is the first term plus cos theta by sin theta is the second term. Now observe the next step is observe. See now 1 by sin theta means what? This is cosec theta. Cos theta by sin theta means cot theta. Finally we got cosec theta plus cot theta. చూడండి ఇక్కడ cosec plus cot. సింపుల్, రూట్లో ఉన్న టర్మ్ డినామినేటర్ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి రేషనలైజ్ చేసి ప్లస్ తీసుకోవాలి. ఇది హోల్ స్క్వేర్ రాయాలి, ఇది ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. 1 minus cos స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ అయింది. ఈ స్క్వేర్ను హోల్ స్క్వేర్గా రాసాము. ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ కట్ చేసి వేరుగా డివైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్, షో దట్ cosec theta మైనస్ cot theta హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus cos theta బై 1 plus cos theta. ఇట్లా కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ రివర్స్, ఇక్కడ 1 plus cos బై 1 minus cos ఉంది, ఇప్పుడు 1 minus cos బై 1 plus cos ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హోంవర్క్ ఇస్తున్నా, మీరు చేయండి. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. హోంవర్క్ ఏంటంటే RHS ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఈ క్వశ్చన్ LHS తీసుకుని వస్తుంది కాబట్టి RHS తీసుకోండి. 1 minus cos theta బై 1 plus cos theta అంటే రూట్ ఇంతకుముందు రూట్లో ఉంది, ఇప్పుడు రూట్ లేకుండా ఉంది. రూట్ లేకుండానే ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చేస్తాము కాబట్టి స్క్వేర్ ఆన్సర్ వస్తుంది. రేషనలైజ్ చేయండి డినామినేటర్ను, రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్, డిఆర్ మీన్స్ డినామినేటర్, రేషనలైజ్ చేస్తే సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, ఇవన్నీ కూడా 3 స్టార్ క్వశ్చన్సే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 కూడా 3 స్టార్ క్వశ్చన్. షో దట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 plus sin a బై 1 minus sin a ఈజ్ ఈక్వల్ టు sec a plus tan a అన్నాడు. సింపుల్ హోంవర్క్ ఇది. హింట్ ఏంటంటే LHS తీసుకోండి, 1 plus sin a బై 1 minus sin a. రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్. డినామినేటర్ 1 minus sin a ఉంది కదా, 1 plus sin aతో మల్టిప్లై చేసి 1 plus sin aతో డివైడ్ చేయండి. సింప్లిఫై చేసుకుంటారండి, సింపుల్గా ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇంత ముందులాగా సింప్లిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్, ఇది సింపులే. ఇప్పుడు ఈ టైప్లో క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను, ఇది మీరు హోంవర్క్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అబ్జర్వ్, సో ద కంటిన్యూషన్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ అంటారు, బట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ కాదు, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్లో బోర్డ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది 4 marks క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి, ప్రూవ్ దట్ sec a మైనస్ tan a హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus sin a బై 1 plus sin a. ఈ ప్రూవ్ చేయాలి. ఇటువంటి క్వశ్చన్ చూడగానే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ RHS తీసుకోవాలి. రూట్ ఇస్తేనేమో రూట్ ఉందో LHS తీసుకుంటాం, ఇది RHS తీసుకుందాం ఇక్కడ. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ ద RHS. 1 minus sin a by 1 plus sin a. Rationalize the denominator. Denominator rationalize చేయండి.
అంటే 1 మైనస్ సైన్ ఏ బై 1 ప్లస్ సైన్ ఏ ఇంటూ వాట్ ఈజ్ రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్, అంటే ప్లస్ ఉంది కదా డినామినేటర్లో, మైనస్ అనే టర్మ్తో మల్టిప్లై చేస్తాం, మైనస్ అనే టర్మ్తో డివైడ్ చేస్తాం. ఓకే, నవ్ అబ్జర్వ్ 1 మైనస్ సైన్ ఏ ఇంటూ 1 మైనస్ సైన్ ఏ అంటే న్యూమరేటర్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, 1 మైనస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా, ద ఫార్ములా ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ. ఓకే, బట్ సి 1 మైనస్ సైన్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఫార్ములా కాస్ స్క్వేర్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్గా రాస్తా. 1 మైనస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. ఒకవేళ రూట్ ఉంటే రూట్లో వచ్చేది, రూట్ లేదు కాబట్టి రూట్ ఉంటే రూట్ తీసుకొని రూట్ను స్క్వేర్ని కట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటిది, స్క్వేర్ని ఇట్లా ఉంచేసి ఇప్పుడు వేరుగా డివైడ్ చేస్తాం. 1 బై కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ whole square. Okay, now 1 by cos means sec a minus sin by cos means tan a whole square. అంటే ఎంత సింపుల్గా అయిపోయిందని ప్రాబ్లం. ఇక్కడ sec a మైనస్ tan a హోల్ స్క్వేర్ వచ్చేసింది. RHS తీసుకున్నాము, రేషనలైజ్ చేసినాము, న్యూమరేటర్ హోల్ స్క్వేర్గా రాసినాము, డినామినేటర్ ఫార్ములా అప్లై, ఫార్ములా కన్వర్షన్ ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఇంటర్నల్ హోల్ స్క్వేర్ రాసి వేరుగా డివైడ్ చేసి సొల్యూషన్ ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇది కంపల్సరీ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మీరు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 హోంవర్క్ క్వశ్చన్ అంటుంది. ఇదేంటో చూడండి, హింట్ ఇచ్చాను. కాట్ స్క్వేర్ ఏ దగ్గర 1 బై tan స్క్వేర్ ఏ రాసి సింప్లిఫై చేయండి. అంతే, సింప్లిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ప్రకారం పోతే ఇది మీకు సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 షో దట్ 1 బై కాస్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan టీటా ఇంటూ సైన్ టీటా. సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ LHS తీసుకోండి. 1 బై కాస్ టీటా మైనస్ కాస్ టీటా, ఎల్సిఎం కాస్ టీటా. సో ఈ కాస్ టీటా ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి 1 మైనస్ కాస్ టీటా ఇంటూ కాస్ టీటా బై కాస్ టీటా. 1 మైనస్ కాస్ టీటా ఏమవుతుంది, కాస్ స్క్వేర్ టీటా అవుతుంది. కాస్ టీటా ఈజ్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా రాయండి బై కాస్ టీటా ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక అంటే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఇక్కడ ఉంది. 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత, సైన్ స్క్వేర్ టీటా బై కాస్ టీటా. సైన్ స్క్వేర్ టీటాను సైన్ టీటా ఇంటూ సైన్ టీటాగా రాసుకోవచ్చు కాబట్టి సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా ఒక టర్మ్ రాశాను, పక్కకు ఇంకో సైన్ టీటా మిగిలితే కూడా పక్కకు రాశాను. సైన్ బై కాస్ ఈజ్ ట్యాన్ ఇంటూ సపరేట్ టర్మ్ ఈజ్ సైన్, ట్యాన్ టీటా ఇంటూ సైన్ టీటా ఈజ్ our RHS proof. The simple proof is completed. Okay, the next question is 6th one is the homework problem. Simplify sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a. ఈ వాల్యూ సింప్లిఫై ఏమంటుంది, sec దగ్గర 1 బై కాస్ రాయండి, sin దగ్గర 1 బై కాస్, tan దగ్గర sin a బై కాస్ ఏ రాసి మీరు ఎల్సిఎం ఇలా తీసుకుంటే సింప్లిఫై చేస్తే మీకు సొల్యూషన్ వస్తుంది. ట్రై చేయాలి ఇది. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 7th one 3 star 2 మార్క్స్ కానీ 4 మార్క్స్ కానీ అడగ ఛాన్స్ ఉంది. ప్రూవ్ దట్ sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a. ఈ ప్రాబ్లం నిన్న డిడి ఛానల్లో లేకపోతే టీసాట్లోనో మొన్నటి క్లాస్ ట్రిగోనోమెట్రీ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సరే, ప్రాబ్లం LHS రాసుకుందాం. ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ ద LHS యాజ్ ఇట్ ఈజ్. sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square. నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక ఇదేంటిది, a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఏ స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే కొసెక్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 2ab అంటే 2 sin a ఇంటూ కొసెక్ ఏ అని రాశాను. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఇది. ఓకే, ద సెకండ్ బ్రాకెట్ కూడా మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా. ఏ స్క్వేర్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ సెక్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ 2ab దగ్గర 2 ఇంటూ కాస్ ఏ ఇంటూ సెక్ ఏ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది, దీనిలో కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఉంది. అన్ని ప్లస్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇంట్లో లెక్కలేవు కాబట్టి రెండు ఒక దగ్గర రాద్దాం. సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కొసెక్ స్క్వేర్ ఒక దగ్గర రాశాను, ఇక్కడ ఉన్న సెక్ స్క్వేర్ ఏను కూడా ఇక్కడ దగ్గర రాశాను. ఓకేనా, ప్లస్ 2 ఇంటూ సైన్ ఏ ఇంటూ కొసెక్ ఏ, 2 ఇంటూ సైన్ ఏ ఇంటూ కొసెక్ అంటే 1 బై సైన్, కొసెక్ అనేది సైన్కు రెసిప్రోకల్ కాబట్టి 1 బై సైన్ రాశాను, ప్లస్ 2 ఇంటూ కాస్ ఏ ఇంటూ సెక్ ఏను 1 బై కాస్ ఏ రాశాను. సెక్ రెసిప్రోకల్ ఈజ్ కాస్. ఓకే, ఇందులో కాస్ ఏ క్యాన్సిల్, దీనిలో సైన్ ఏ క్యాన్సిల్ చేసి మిగతా టర్మ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ అంటే 1 ప్లస్ కొసెక్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ సెక్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ 2 రైట్ డౌన్ హియర్. Now 1 plus 2 5 plus 2 1 plus 2 is 3 plus 2 is 5 plus మరి క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏముంది ఆన్సర్ 7 ప్లస్ tan స్క్వేర్ కాట్ స్క్వేర్ రావాలి. మరి tan స్క్వేర్ కాట్ స్క్వేర్ ఎట్లా వస్తుంది మనకు తెలుసు, కొసెక్ స్క్వేర్ టీటా ఫార్ములా 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా కాబట్టి 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ ఏ, సెక్ స్క్వేర్ ఏ ఫార్ములా 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఏ. ఓకే, 5 plus 1 6 plus 1 7 plus tan square a plus cot square a. This is our proof. Okay, simple proof. The next question is homework 8th one. Simplify 1 minus cos theta into 1 plus cos theta into 1 plus cot square theta. Hint ఇస్తున్నాను, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. ఇక్కడ ఇది a మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి లాగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఈ రెండింటికి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అప్లై చేయండి ఇంటూ
1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా అంటే కాస్ స్క్వేర్ టీటా బై సైన్ స్క్వేర్ టీటా. ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేసి సింప్లిఫై చేస్తే విత్ ఇన్ 2-3 స్టెప్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ 9th వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది 2 మార్క్స్లో కానీ 1 మార్క్స్లో కానీ అడిగే క్వశ్చన్. ఇఫ్ సెక్ టీటా ప్లస్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సెక్ టీటా మైనస్ tan theta అన్నాడు. సింపుల్. గివెన్ సెక్ టీటా ప్లస్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ. ప్రూఫ్ ప్రకారం చెప్తున్నా. మనకు ఫామ్లో తెలుసు సెక్ స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ 1 అని. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఏ మైనస్ బీ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాను. సో sec theta మైనస్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/sec theta ప్లస్ tan theta అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, మీకు sec ప్లస్ tan p ఇస్తే sec మైనస్ tan డైరెక్ట్, ఇది కూడా మేము డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో రాయించిన చూసుకోండి. ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. sec theta మైనస్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/sec theta ప్లస్ tan theta అవుతుంది. అంటే ఇది p ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 1/, ఈ వాల్యూ p. అంటే ఒకటి p ఇస్తే ఒకటి 1/p ఇస్తుంది, ఒకటి 1/p ఇస్తే p అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, Last question is a 10th question, 3 star 4 marks question. If cosec theta plus cot theta equal to k, then prove that cos theta is equal to k square minus 1 by k square plus 1. Observe చేయండి. Given cosec theta plus cot theta equal to k ఇచ్చాడు. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 రాస్తుంది. కొంచెం 4 marks type of question. Okay. We know that cosec theta minus cot theta is equal to 1 by cosec theta plus cot theta. ఇంతకుముందు టైప్లో p ఇస్తే 1/p రాసినాం, ఇప్పుడు k ఇస్తే 1/k అవుద్ది అన్నట్టు. అంటే therefore cosec theta minus cot theta is equal to 1 by ఈ వాల్యూ p k కాబట్టి k 1/k. ఈక్వేషన్ 2. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. ఒకసారి యాడ్ చేయొచ్చు, ఒకసారి సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. యాడ్ చేస్తున్నాం. యాడ్ 192. ఫస్ట్ వాల్యూ ఈజ్ k, సెకండ్ వాల్యూ ఈజ్ 1/k. బై అడిషన్లో ప్లస్ మైనస్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. cot theta. నెక్స్ట్ అంటే c cosec theta ప్లస్ cosec theta ఉంది, ఇది క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి 2 cosec theta అవుతుంది. 2 cosec theta ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. k ప్లస్ 1/k. 2 cosec theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఎల్సిఎం తీసుకుంటే k ఇంటూ k స్క్వేర్ ప్లస్ 1/k అని రాసుకోవచ్చు. c sin theta ఈక్వల్ టు 2k బై k స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దిస్ ఈజ్ అపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. సైన్ అంటే అపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. దీనికి ఇక్కడ 2-3 మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. ది బెస్ట్ మెథడ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఈజియెస్ట్ మెథడ్. మీరు ఏం చేయండి, దీని తర్వాత sin theta ఈక్వల్ టు 2k బై k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 కదా, ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి ఇది టీటా అనుకుందాము. సైన్ అంటే అపోజిట్ సైడ్. సి ఫ్రమ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దిస్ ఇస్ టీటా, ద అపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ 2k, హైపోటెనస్ ఈజ్ k స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇది k స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంటే ఈ అడ్జసెంట్ సైడ్ k స్క్వేర్ మైనస్ 1 గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేకపోతే చేయాలి. హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ హైట్ స్క్వేర్. అంటే ఇది స్క్వేర్ తీసుకొని ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటే బేస్ స్క్వేర్ చేస్తే సింప్లిఫై చేస్తే వస్తుంది. బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్, డైరెక్ట్గా మీరు రాసిన ఇబ్బంది లేదు. సో కాస్ టీటా అంటే ఫార్ములా అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ కాబట్టి అడ్జసెంట్ సైడ్ టీటాకు k స్క్వేర్ మైనస్ 1, హైపోటెనస్ k స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ద ప్రూఫ్ ఈజ్ కాస్ టీటా ఈక్వల్ టు k స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై k స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇదే టైప్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇంకొకటి అండి, హోంవర్క్ ఇస్తున్న దీన్ని. హోంవర్క్ వచ్చేసి ఇఫ్ సెక్ టీటా ప్లస్ tan theta ఈక్వల్ టు k పైన టైపే, దెన్ ప్రూవ్ దట్ sin theta ఈక్వల్ టు k స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై k స్క్వేర్ ప్లస్ 1, tan theta ఈక్వల్ టు k స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 2k. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో కాస్ అడిగింది కాబట్టి వేసినాం. ఒకవేళ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తెలిస్తే tan కూడా వేయచ్చు. tan ఏమవుతుంది, 2k బై k స్క్వేర్ మైనస్ 1 అవుతుంది, అపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ కాబట్టి దీనిలో ఈ క్వశ్చన్కు. అదేవిధంగా ఈ క్వశ్చన్లో కూడా సేమ్ పైన ప్రాసెస్ లాగా సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఇది మీ హోంవర్క్. విత్ ఇన్ 2 డేస్లో నాకు హోంవర్క్ సెండ్ చేయాలి. హోంవర్క్ పెద్దగా ఏం లేదు, లిమిటెడ్ హోంవర్కే ఉన్నాయి. దీంతో ట్రిగోనోమెట్రీ చాప్టర్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. కొంచెం సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రిగోనోమెట్రీ ఫార్ములాస్ అడగడం జరుగుతుందండి, లేదా కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినాక దీని మీద మన రివిజన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం కేర్ఫుల్గా. డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.